ओम शांति 17 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने निजर सौभाग्य गढ़िबापाई बाबांक पाखकु आसीछ। परम सौभाग्य सही संतान मानकु मिली थाए जहाँकर सबु किछि ईश्वर स्वीकार करिथांती। तुमे माने निजर सौभाग्य गढ़िबापाई बाबांक पाखकु आसीछ। परम सौभाग्य सही संतान मानकु मिली थाए जहाँकर सबु किछि ईश्वर स्वीकार करिथांती। प्रश्न पिला मानकर केउ गोटिए भूल जुगु माया बहुत बलवान होई जाउछि। पिला मानकर केउ गोटिए भूल जुगु माया बहुत बलवान होई जाउछि। उत्तर पिला माने भोजन समय रे बाबांकु भूली जाउछंती। बाबांकु न खुआइबा कारणरू माया भोजन खाई जाउछि जहाँद्वारा से बलवान होई जाउछि। पुणी पिलामानंकु ही हैरान करुछि। एही छोट भूल पिलामानंकु माया ठारू हराई देउछि। सेथिपाई बाबांकर आज्ञा हेउछि पिलामाने जोगयुक्त होई भोजन कर। दृढ़ प्रतिज्ञा कर तुम सहित खाइबी। जेते मने पकाइब बाबा सेते खुशी हेबे। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। पिला माने जानुछंती कि आमर दुर्भाग्यर दिन परिवर्तित होई एबे सदा काल पाई सौभाग्यर दिन आसुछि। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे भाग्य बदली चलीछि। स्कूल रे मध्य भाग्य बदली थाए ना, अर्थात उच्च होई जाई थाए। तुमे भल भाबरे जानिछ एबे एही रात्रि शेष हेबाकु जाउछि। वर्तमान आमर भाग्य बदलुछि। ज्ञानर वर्षा होई चलीछि। सेंसिबल अर्थात ज्ञानी पिला माने जानिछंती बराबर दुर्भाग्यशाली आमे सौभाग्यशाली हेउछु, अर्थात स्वर्गर मालिक हेउछु। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे आमे निजर दुर्भाग्यरू सौभाग्य गढ़ुछु। एबे रातिरु दिन हेबाकु जाउछि। एकथा तुम पिलामानंक व्यतीत आउ काहाकु जणा नाही। बाबा गुप्त अटंती, तेणु तांकर कथा मध्य गुप्त अटे। जदिओ मनुष्य माने सहज राजयोग और सहज ज्ञानर कथा शास्त्र रे लेखिछंती, किंतु जेउ माने लेखिछंती से माने तो मरी गलेनी। बाकी जेउ माने पढ़ुछंती से माने किछि बुझी पारु नाहंती, काहेकि ना बुद्धिहीन अटंती। केते फरक रहिछि। तुमे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे बुझुछ। समस्ते तो एकापरि पुरुषार्थ करू नाहंती। दुर्भाग्य काहाकू ओ सौभाग्य काहाकू कहा जाए एकथा केवल तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ। अन्य समस्ते तो घोर अंधकार रे रहिछंती। तांकु बुझाई जाग्रत करिबाकू हेबो। सूर्यवंशी मानकू सौभाग्यशाली कहा जाउछि। सेही माने ही 16 कला संपूर्ण अटंती। जेउ बाबा स्वर्गर रचना करुछंती तांक द्वारा आमे स्वर्ग को जीवा पाई निजर सौभाग्य गढ़ुछु। जेउ माने इंग्राजी जानिछंती तांकु मध्य तुमे बुझाई परिबो जे आमे हेभेनली गॉड फादर अर्थात स्वर्गर रचयिता ईश्वर पितांक द्वारा स्वर्गर सौभाग्य गढ़ुछु। स्वर्गरे हेउछि सुख, नरकरे रहिछि दुख। गोल्डन एज अर्थात सत्य जुगरे सुख, आयरन एज अर्थात कली जुगरे दुख। एहा बिल्कुल सहज कथा अटे। आमे एबे पुरुषार्थ करुछु। इंग्रेज ख्रिस्टियान आदि बहुत आसीबे। कुह आमे एबे केवल स्वर्गर रचयिता एक ईश्वर पितांकु ही मने पकाउछु, काहेकि ना मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा होइछि। बाबा कहुछंती तुमको मो पाखकु आसीबाकू हेबो। जेपरि तीर्थकु जाइथांती ना, बौद्धि मानकर निजस्व तीर्थस्थान रहिछि ओ ख्रिस्टियान मानकर निजर तीर्थस्थान रहिछि। प्रत्येकंकर निज निजर नीति प्रथा रहिछि। आमर एठारे हेला बुद्धि जोगर कथा। जेउठारु अभिनय करिबाकू आसीछु सेहिठाकू पुणी जिबाकू हेबो। से हेउछंती स्वर्ग स्थापन करुथिबा ईश्वर पिता।
ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ବାବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସାବଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି କି ରାମ ନାମ କୁହ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ନେଇଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ତେବେ ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ କେହି କହିବେ ନାହିଁ କି ରାମ ରାମ କୁହ ଅଥବା ହରି ବୋଲ କୁହ। ଦ୍ୱାପରରୁ ପୁଣି ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ଅଥବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯିବ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବି। ସେଠାରେ ନିଜର ବାଦଶାହୀ ହିଁ ମନେ ରହିଥାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜା ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି କି ବାଦଶାହୀ ତ ମିଳିବ ନା, ବାକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ଅଥବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। ସେଠାରେ କେହି ଗରିବ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନୀତି ପ୍ରଥା ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଇଛ, ବାସ୍। ପୁଣି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ପୁଣି ଦେବେ କିପରି? ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସାରର ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରିବେ? ଏଠାରେ ତ କିଛି ଧନ ଏକତ୍ର କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ତ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କର। ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ରକେଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟୁ। ଏହିପରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଚାଲିଲେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବ ନାହିଁ। ଦେହର ଅଭିମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏହି ପାଦ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆମେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଯାଇପାରିବ। ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ପାଦରେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମ ପ୍ରଧାନ ତ ନଥିଲା। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଥକି ଯାଉନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ତ ମିଳିବ ନା। ଯଦିଓ ତାହା ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ ସମୟରେ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍ତେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରଜ ପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳୁଥିଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଆଦିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବନାର ଭଡ଼ା ଯେତେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ସେତେ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛ? ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଜନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟତମା ଅଟ। ତେଣୁ ସାଜନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସାଜନକୁ ଭୋଗ ନ ଲଗାଇ ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ସେ ସାଜନ ବି ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ଖୁଆଇବ ନାହିଁ? ତୁମକୁ ତ ମୋତେ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନା। ଦେଖ ବାବା କେତେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବା ଅଥବା ସାଜନ ବୋଲି ମାନୁଛ ନା? ଯିଏ ତୁମକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ମୋ ୟାଦରେ ଖାଅ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ବିଲକୁଲ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ହିଁ ନାହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିନାହଁ। କନ୍ୟାର ତ ସାଜନ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ହିଁ ଥାଏ।
ତେବେ ଏପରି ସାଜନଙ୍କ ୟାଦ କରି ଭୋଜନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଓ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟାଦ କରିବ ତ ସେ ଭାସନା ନେବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି କଥା ସବୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହେବା ଉଚିତ। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହେଲେ ତୁମର ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଭୋଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି, ଏହିପରି ପକ୍କା ପ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ୟାଦ କରିବ ତେବେ ତ ଯାଇ ସେ ଖାଇବେ ନା। ତାଙ୍କୁ ତ କେବଳ ଭାସନା ହିଁ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ବହୁତ ସହଜ, ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ଆମର ସୁନ୍ଦର ସାଜନ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆପଣ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ମନେ ପକାଇଲ ବାସ୍ ପୁଣି ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ବାବା ଆଉ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଖାଉଛ, ଖେଚେଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ମିଠା ଆଦି ଖାଉଛ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆରମ୍ଭରୁ ମନେ ପକାଇଲ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ କିପରି ଖାଇବେ। ସାଜନ ନ ଖାଇଲେ ତ ମାୟା ମଝିରେ ପଶି ଖାଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାୟା ଖାଇଯିବାରୁ ସେ ବଳବାନ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ତୁମକୁ ହରାଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ସବୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ବାବା ଅଥବା ସାଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କହୁଛ ବାବା ତୁମ ସହିତ ବସିବୁ, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ ଯେ ଆପଣ ତ ବାସନା ହିଁ ନେବେ। ଏହା ତ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ। ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଧାର ତୁମର ୟାଦ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗ କରିବାରେ ମେହନତ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦାସୀ ଏପରି କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ନୋଟ୍ କର, ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର। ସେହି କର୍ମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ତ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କର୍ମ ଭୋଗ ଭୋଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ ବସିବି, ଶୁଣିବି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି। ଏହା ତୁମର ହିଁ ଗାୟନ ଅଟେ। ସାଜନ ଅଥବା ପିତା ରୂପରେ ୟାଦ କର। ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ଯିଏ ନ କରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ତ ଶୁଣିଲ କି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୋଜନ ଆଦି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଜନୀ ସାଜନ ସହିତ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛି। ତୁମର ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଲଗନ ରହିବ ସେତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୌଡ଼। ଏହା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଦୌଡ଼ ଅଟେ। ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଦିନରେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କଇଁଛ ସଦୃଶ କର୍ମ କରି ପୁଣି ୟାଦରେ ବସିଯାଅ। ଭ୍ରମରୀ ସାରାଦିନ ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଥାଏ, ପୁଣି କେହି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କେହି ମରିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ତ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ନିଜ ସଦୃଶ କରୁଛ। ଏଥିରେ କାହାର ତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କେହି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ଅଧାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ପଳାଇ ଯାଇ ପୁଣି କୀଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭୁଁ ଭୁଁ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କଥାରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ଦେବତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ।
ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୀତାରେ ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରି ଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇଥିବେ। ସେଠାରେ ତ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ଓ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଆସୁରୀ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି କଥା କେବଳ ଗୀତାରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ରହିବ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଚୀନ ୟୁରୋପ ରହିବ ନାହିଁ। ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ। ଭାରତରେ କେବଳ ଦେବତା ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, କହିଥାନ୍ତି ପାର ନିର୍ବାଣ ଗଲା। ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଜଣେ ଗଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ କାଳର କାଳ ଅଟନ୍ତି। ମଶା ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁଣି ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବତାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବ। ବାସ୍ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତାର ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ କହିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବୁ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରି ଦିନ ରାତି ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ନ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମ କଲେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖିଆଲ ଚାଲୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବଳ ଘର ତିଆରି କରିବାର ହିଁ ଖିଆଲ ଆସିବ। ଯଦିଓ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କଳସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତକୁ ନୋଟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତାରେ ଲେଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେପରି କର୍ମ କରି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତକୁ ନୋଟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତାରେ ଲେଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେପରି କର୍ମ କରି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି, ତୁମ ସହିତ ବସିବି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି, ତୁମ ସହିତ ବସିବି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଭୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଭୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା।
ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ମୋର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ କର୍ମର ବନ୍ଧନଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେଣି। ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେଉଁମାନେ ସରଳଚିତ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେହିମାନେ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତଥା ଭୋଳାନାଥ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରଳଚିତ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେହିମାନେ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତଥା ଭୋଳାନାଥ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।